Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه। محترم المقام गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ व मोहब्बत की तशरीफ़ रावण को दिल मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों रुणों ज़मूंगा उस्तासो दजवन नन योसो लम्हे दख़ल अज़ीम मुहसिन द महबूब किबरिया सरवर कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक का इश्क़ व मोहब्बत की तीरी द लम्हे ढेर कीमती दी, द साअतुन ढेर कीमती दी, द योसो मिनटुना योसो घंटे ढेर कीमती दी। मोहम्मद महशर को मैदान के रब ज़ुल जलाल ता द योसो लम्हे मखामख रबा स्ताद मदीने द ताजदार सर मोमिनवा द नामूस द इज़्ज़त और द तहफ़्फ़ुज़ द पारा द हबीब द ख़त्म नबुव्वत द पारा अल्लाह मुँह चौकीदारी करे वा रबा मुँह चौकीदारान द नामूस मुस्तफ़ा रागली अल्लाह मुँह मुहाफ़िज़ीन द ख़त्म नबुव्वत रागली रब ज़मून अमल तमगोरा अल्लाह ज़मून ज़ुल्म के प्रोत द ताजदार मदीना मोहब्बत तमगोरा अल्लाह रब्बुल आलमीन द ज़मूंगा ननने नास द ज़मूंगा द बाला द शफ़ाअत ज़रिया और द ज़ान नवाए द ज़तासुता द हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह दहवी फरमान राना कलकोम कम चिक मुक़द्दमे बहावलपुर के जामिया मस्जिद अस्सादिक़ के वलाम दे और खल्क़ तवई खल्क़ ज़ बीमारुम ज़द इज्तिमा तो नशुमरात दले खुदा यो सड़े कादियानी शवे दे और दावत भी चिन्नुमी आयशा दे आगे को अदालत की मुक़द्दिमा दायर करे दा ज़मा खावन कादियानी शो मुर्तद शो ज़मानी का और सरफस के कादियानियानो दावत दायर करे दा चिन्नुम मुसलमानान यो माता द हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद गोठवी रहमतुल्लाहि अलैह टेलीग्राम मौसूल शो ज़आब वक्त की द बवासीर द बीमारी वयोडीर ख़तरनाक मरज़ के मुब्तला वूम और मुब्तला यम बल्कि ज़मा निम वजूद दा दी बीमारी और ये तकलीफ ख़त्म करे दे ज़रात ले नशुम ज़ डॉक्टर हूँ मना करे मुझे तो सफ़र मकवा लेकिन मैंने अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाई महशर के मैदान में रब ज़ुल जलाल के यहाँ रखने के लिए मैंने कुछ एक अमल भी नहीं पाया। दिल में सोचा अनवर शाह जाओ ख़त्म नबुव्वत की चौकीदारी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये लम्हा मैं पेश करूँगा और मैं इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का तलबगार रहूँगा। और मेरे को फरमाए सोच हूँ पख्वल शुम की और सो लम्हे द ख़त्म नबुव्वत हिफाजत और चौकीदारी लवर की ज़ अनवर शाह कश्मीरी हाल सड़ीत ज़मानत पर कौम अल्लाह बस्ता द इखलास दा तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत द ख़त्म नबुव्वत स्ता द शफ़ाअत ज़रिए मुंगना द आखिरत द गटे द पार राजम शवी मुंग सरा द महशर द मैदान देर वही फिक्र दे
د محشر په میدان کې به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حوض باندې حوض کوثر باندې لواء الحمد ولاړ وي، جنډه به ولاړه وي د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک. د پرچم نبوي سره په دنیا کې ځان بلد کړي، ناشنا کوئ کې ځان ما خو تاسو په دنیا کې ځان د پرچم نبوي نه ناشنا کو، د محشر په میدان کې به پرچم نبوي ستاسو نه ځان ناشنا کوي، ځان ورسره بلد کړي. لواء الحمد به د لرې نه ښکاره شي، ډلې ډلې امتیان د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم به روان وي. دا به مجرمان وي، دا به ګناهګار وي، دی به حوض کوثر لځي، دی به د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د شفاعت طلبګار وي. په دې ډلو کې به الله رب العالمین د نبی علیه السلام بعض امتیان واپس کړي. تاسو مه ځئ، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د جنډې د سوري د لاندې تاسو ته د ودرېدلو حق نه دی حاصل. د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د لاسو تاسو ته د حوض کوثر د اوبو څښلو حق نه دی حاصل. دوی به واپس روان شي. د دواړو جهانو سردار مبارک ته به دا علم نه وي چې دا الله رب العالمین ولې واپس کړل. شاته نه به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک آواز وکړي، د صحیح مسلم شریف حدیث دی، او به فرمایي یا رب اصیحابي اصیحابي، ربا زما ملګري دي، یا رب هؤلاء من امتي، الله دا خو زما امتیان دي، یا رب انهم مني، الله دا خو زما نه دي، زما د جماعت او زما د امت او زما د ملګرتیا نه دي، الله را پرېږده چې ما ته راورسېږي. رب ذوالجلال به ورته جواب ورکړي زما محبوبه دا ستا د محفل لایق خلق نه دی، اگر خو ستا امتیان دي، تا ته دا پته نشته دی ماذا حدث بعدک، ستا نه وروسته دوی په کومو کومو لارو باندې روان شوي وو، دوی خو په خپل وخت کې ستا سنتو ته بد ګڼل، ستا وارثانو ته اذیت او تکلیف ورکوه. زما محبوبه نن د محشر په میدان کې ستا د محفل حقدار نه دي دا خلک، الله رب العالمین به یې واپس کړي. علماء کرام فرمایي بعضې خوش قسمته به دا وي چې هغوی ته به د حوض کوثر په جامونو کې الله رب العالمین اوبه نصیب کړي، خو بعضې عاشقان د مصطفی به د دواړو جهانو سردار مبارک ته دومره نږدې وي چې نبي مهربان به ورته فرمایي زه تاسو له د حوض کوثر د کوثر په هغې جامونو کې اوبه نه در کوم چې د هغې شمېر د اسمان د ستورو په مقدار دی. راځئ زما عاشقانو، نبي مهربان به په خپلو لپو کې په خپلو لاسو کې تاسو ته د کوثر سره وایو، ډېر په اطمینان سره وایو، ډېر په شرح صدر سره وایو. ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے، آقا کے نوکر ہے، جنت کے راہی ہے. موږ په وثوق سره وایو، موږ چې په کومه لار روان یو دا لار د جنت د مسافرو لار ده انشاء الله العزیز. دې لار باندې تلونکي خلقو ته الله رب العالمین دنیا کې سلې او بدلې ورکړي دي، زمونږ او ستاسو دپاره عبرت ګرځولي دي، سبق یې پکې زمونږ او ستاسو دپاره کېښودلی دی. حضرت علامه شمس الدین الذهبي رحمت الله علیه ډېر دروند عالم تېر شوی دی، د یو کتاب لیکلی دی سیر اعلام النبلا، په هغې کې اسماء الرجال د صحابه کرام، تابعین، تبع التابعین، تراجم الحدیث او چې کوم مشهور عبقري علمي شخصیات دي، روات الحدیث دي، مجتهدین دي، فقها دي، اهل التفسیر دي، د هغې حالات زندگی دا یې په دې کتاب کې را نقل کړي دي. نو په دې کې د یو عالم چې دا تابعي دی
او د نوم د حضرت عبد الله ابن ثوب رحمت الله علیه او د کنیه د حضرت ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه دته حالات زندگی را نقل کړی دي دا ډیر درون عالم وو دا ډیر لوی فقيه او زاهد انسان هغه اته مشهور پرهیزګار انسانان چې په هغه کې د حسن بصري او د سفیان ثوري رحمت الله علیهم هستاني او شخصیات دا په هغه کې ذکر دي نو هغه شخصیات کې یو شخصیت دا عظیمه هستی دا ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه دی او د مستجاب الدعوات هم دی چې د الله نه به کوم دعا مختلف تک پټک الله رب العالمین قبول ولا د شام کې د یمن کې پاتې کی د دوران کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زمانہ دا یمن ته حضرت معاذ رضی الله عنه گورنر را لېږل شوی دی گورنران په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلامي ریاستونو ته او صوبو ته په خپله لېږل او بیا به یې د هغې امتحان اخیستلو نو حضرت معاذ رضی الله عنه ته فرمایي بما تقضي یا معاذ معاذ ته خو زه د گورنر په حیثیت خو ته به د امت د هغې د جګړو فیصلې کې نو فیصلې به ته په څه څیز باندې کې هغه ورته وایي د کتاب الله تعالی وایي د الله په قرآن باندې به فیصلې کوم الله دې زمونږ او ستاسو په دې ښکلي وطن پاکستان هم هغه دور راولي چې د سیول کوډ نه راواخله تر سیشن کوډ پورې او د سیشن کوډ نه راواخله تر های کوډ پورې او د های کوډ نه راواخله تر سپریم کوډ پورې د بي بي سي په ځای باندې پاکستان پینل کوډ په ځای باندې او د پروسیجر اف سیول الله په ځای باندې زمونږ او ستاسو جج چې کله فیصله کوي او هغه حواله ورکړي د قرآن کریم د فلانکي سپارې د فلانکي آیت د حکم مطابق د الله د نائب او د خلیفه په ځای باندې زه فلانکي جج د الله د طرف نه په دې خصومت کې په دې جګړه کې دا فیصله کوم الله دې هغه ورځ پاکستان ته نصیب چې د پاکستان د عدالتونو درو دیوار د قرآن کریم په فیصلو باندې منور شي زما محترم ورونو حضرت معاذ رضی الله عنه گورنر دی د یمن او ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه ایمان قبول کو غیبانه په دواړو جهانو سردار مبارک باندې ایمان راوړو د حضرت معاذ رضی الله عنه باندې صحابه کرامو نه استفاده وکړه او ډیر پرهیزګار او نیک انسان ته الله جوړ کو پابند صوم او صلات د عبادت د زهد او تقوا چرچې غیر چاپیره محله او کلی کې خوريږي دې دوران کې یو بدبخت انسان دی چې تاریخ لیکلي دی ساحر دی جادوګر دی انتهایی ذکی او انتهایی هوښیار سړی دی د هغه نوم دی اسود عنسی هغه د نبوت دعوه کوي وایي زه پیغمبر یم استغفر الله العظیم او د سحر او د جادو په طور باندې بعض خارق العادت څیزونه هم خلکو ته مخکې کوي نو خلک په ده باندې ایمان راوړي او تصدیق یې کوي چې او ته نبي یې کوم خلک چې د ده د نبوت نه انکار کوي چون چون کرده راغواړي قتل کوي سزا ورکوي ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه متعلق دته چا اطلاع ورکړله چې یو مسلمان دی نبی علیه السلام یې لیدلی نه دی خو په هغه باندې ډېر عاشق دی پابند صوم و صلات دی هغه خو ستا د پیغمبرۍ نه انکار کوي نو دا اسود عنسی د انتظار کوي چې کله د ده غلبه راغله حضرت معاذ رضی الله عنه د یمن نه واپس لاړ شو او دلته د باغیانو حکومت قایم شو نو ته خپل شاهي سلطنت ته دا ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه په نوم باندې نوجوان راوغوښتلو هغه خپل ځان د مخې ته کېنو ډک دربار دی وزیران ناست دي چاپلوسان ناست دي مشیران ناست دي ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه نه تپوس کوي اتشهد ان محمد رسول الله آیا ته ګواهي ورکې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی هغه ورته او بالکل ګواهي ورکوم
بیا ورته دی وایي تشهد انی رسول الله آیا ته ګواهي ورکې چې زه اسود عنسی هم د الله د طرف نه رالیږلی شوی نبي او پیغمبر یم مسله د ختم نبوت راغله ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه هغه ورته وایي زه انا لا اسمع زه خبره نه اورم ان فی اذنی صمم زما په دې غوږونو کې کومتوب دی زه ستا دا خبره نه اورم نو هغه ورته بیا وایي اتشهد ان محمدا رسول الله آیا ته ګواهي ورکې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دی ورته وایي نعم او بالکل بیا ورته وایي اتشهد انی رسول الله آیا ته ګواهي ورکې چې زه اسود عنسی د الله پیغمبر یم مسله د ختم نبوت راغله ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه ورته فرمایي زه نه پوهېږم زه ستا دا خبره نه اورم دا خبره زما غوږونه نه تسلیموي زړه خو د غوږونو نه په ډېر لویه فاصله کې دی سوال نه پیدا کېږي چې په کوم زړه کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت وي او د هغه نه وروسته بل نبي هغه زړه تسلیم کړي دا چېرته هم نشي کېدلی مؤمن به د دواړو جهانو سردار مبارک خاتم النبیین مني مؤمن به د نبي علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې قطعي طور بغیر د شک او د شبهاتو نه ایمان راوړي چې د دواړو جهانو سردار مبارک اخري پیغمبر دی او د هغه نه وروسته راتلونکی بل نوی پیغمبر نشته دی زما محترم وروڼو حضرت ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه چې کله درې پیرې انکار وکړو بادشاه په ډېر لوی جلال کې راغی چې کله د نبي علیه السلام د نبوت خبره راځي ستا غوږونه کار کوي ستا هوش کار کوي ستا عقل کار کوي ستا فکر کار کوي ته ماته سرم سنډی او ته ډېر په خوشحالۍ باندې وایې چې نبي علیه السلام تاجدار مدینه پیغمبر دی او چې کله زما د نبوت دعوه راځي ته په هغه ځای کې وایې کوڼ یم ته په هغه ځای کې وایې نه یې اورم ته په هغه ځای کې وایې نه پوهېږم نو زما د نبوت دپاره ته کوڼ هم شي ړوند هم شي پوهېږې هم نه او چې کله د نبي علیه السلام مبارک د نبوت خبره راشي په هغه ځای کې بیا ته روغ رمټ یې نو خپلو درباریانو ته وایي وی ابو مسلم خولاني د ده دپاره یو لویه کنده دا برابر کوي او خطرناک اور پکې بل کوي کنده یې برابره کړله اور یې پکې بل کو بادشاه دغه اسود عنسی دغه دروغجن مدعي د نبوت دا بدبخته انسان دی په خپله باندې را روانېږي او د ځان سره ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه را روانېږي لاندې اور بلیږي او پاس په سر باندې په کمر باندې دواړه ولاړ دي ګیر چاپېره وزیران مشیران سکیورټي ګارډز دا ټول ولاړ دي دی ورته وایي زما نبوت منې او ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه دفاع ختم نبوت کې مستانه او عاشقانه کردار ادا کوي چرته هم نه منم یو اور دی زما یو جسم دی دا زما جسم به وسوځي دا زما یو روح به د نبي علیه السلام په عشق او محبت کې قبض شي هېڅ خبره نه ده چې زما په وجود څومره ویښته دي د دې ویښتو په مقدار کو الله ما له ژوندونونه راکړي ټول د مدینې د جانان نه قربان اسود عنسی په جلال کې راځي او حکم کوي خپل سکیورټي ګارډز ته د وګرځوئ د اور ته ګمان یې دا دی دی به نمونه عبرت جوړ شي د اور کې به دی وسوځي دی نه وروسته به زما د نبوت منکر پاتې نه شي لہذا په ختم نبوت باندې وړاندې حمله وشوله الله رب العالمین د ختم نبوت تحفظ کړي الله رب العالمین د ختم نبوت د محافظینو تحفظ کړي د قیامت تشقیلۍ پورې د ختم نبوت په دې تحریک کې د محنت کوونکو خلقو لپاره الله رب العالمین د دې لوی تسلی او د عصري د هغې یو سبق آموز نظاره د دنیا کائنات ته ښایي زما محترم وروڼو ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه اور ته ورتاو کړو الله تبارک وتعالی د اور هغه سرې لمبې دا د ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه لپاره داسې یخې داسې نرمې او داسې آرامدeh کړلې لکه د مالوچو پستې پاغوندې لاندې پکې
ابو مسلم خولاني رحمت الله عليه په مانځ باندې ودرېږي عاشق رسول ته ګوره د دنیا اور د ختم نبوت وړاندې سپاهي او مجاهد ته هغه د نقصان نشي رسولی هغه د نقصان نه رسي دې وجې نه وایي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تحفظ ختم نبوت خدمت او مهنت کوونکو خلقو لپاره د خپلو اکابرو د خپلو اسلافو دا عبرت آموز واقعات مطالعه کول پکار وي لویه تسلی پکې پرته ده لویه حوصله پکې پرته ده لوی ډاډ پکې پروت دی ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه الله رب العالمین صحیح سلامت د دغه اسود عنسی کذاب منکر ختم نبوت په اور کې روغ رمټ پاتې کو لکه ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې روغ پاتې کړی ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه هغه چې په دې کیفیت کې اسود عنسی او وزیران او مشیران ولیدو هغه ځای کې ولاړ ټول وزیران مشیران هغوی ټولو په یو ځای باندې کلمه رسته کړله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او اسود عنسی ته یې وښودله چې ته یو کذاب او دروغجن مدعي د نبوت یې ستا سزا د نبي علیه السلام مبارک یو عاشق ته هېڅ قسم تکلیف ونه رسو مدینه کې موجود نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د هغه عشق او محبت یو عاشق ته فایده ورسوله زما محترم ورونو دی چې کله پوه شو چې د دې خبرې خو به اوس چرچک ورېږي فیصله یې وکړله چې دا ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه د یمن نه وباسو د بادشاه فیصله راغله ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه ورته وایي ما سره خو سورلي نشته دی اسود عنسی ورته وایي سورلي انتظام درلم زه کومه خو د یمن نه وځه زمونږ در باندې وس نه رسېږي ستا کرامات الله رب العالمین امت ته ښکاره کړل او کله کله داسې کېږي کرامات د اولیاء الله رب العالمین دنیا انسانیت ته ښکاره کوي انبیاء کرامنا د عادت برخلاف بعضې څیزونه الله صادر کوي د معجزې په طور اولیاء کرامنا الله رب العالمین د عادت برخلاف بعضې کارونه صادر کوي د کرامت په طور صاحب کرامت ولی دی تابعي دی نو چې کله فیصله واورېدله چې د یمن نه به وځې د زړه کې سوچ کوي چې زه خو دلته د خپل پلار او د خپل مور قبرونه پرېږدم زه خپله قبیله پرېږدم زه خپل خاندان پرېږدم زه خپل رشته دار پرېږدم زه خپل نسب پرېږدم او دا هر څه صرف د تاجدار مدینه د وجې پرېږدم بیا بل هېڅ چېرته نه ځم سیده د یمن نه خپلې اوښې له رخ برابروي او د مدینې طیبې په طرف باندې را روانېږي زړه کې دا مقصد دی اوسه پورې مدینې ته نه شم تللی ځکه زما وس نه رسېدلو د مدینې د سفر اوس راته ماحول برابر شو بس سورلي راسره شته دی د یمن نه سیده ځم او د دواړو جهانو د سردار مبارک زیارت به کومه د هغوی مخ ته به ګورم او زه به خپل ارمانونه په هغې باندې رېژوم د ډېرو مې دې تنده مې ده دا تنده به د دواړو جهانو د سردار مبارک په زیارت او په دیدار باندې دا به سیراب کوم را روان دی په لار باندې راځي مخې ته قافلې راځي تپوس ترې کوي کیف کان حبیبي محمد صلی الله علیه وسلم زما دوست زما محبوب تاجدار مدینه په څه حال باندې و نو خلک ورته وایي په ښه حال باندې و موږ خو چې کوم واورېدل یا ولیدل په ښه حال باندې مو ولیدلو د چې مدینې طیبې ته رانږدې کېږي نو علامه ذهبي رحمت الله علیه فرمایي یو قافله ورله مخکې له ورسي په دا لاره باندې دې ته نه تپوس کوي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په څه حال باندې دی هغوی ورته جواب ورکوي انه وصل بالرفیق الاعلی د دواړو جهانو سردار مبارک د دنیا نه رخصت شو دی وایي ربه په لوی امتحان کې دې ور واچولم بچي مې پاتې بیبي مې پاتې کور مې پاتې کلی مې پاتې رشته دار مې پاتې د چا دپاره چې مې دا هر څه پرېښودل هغه رانه هم د دنیا نه رخصت شو
زما خو د ډېرو مودې ارزو او تمنا وه چې زه به ځم او نبي علیه الصلاة والسلام ته د مخې ته کښېنم او زه به هغه ته د خپل زړه دا ګیله دا به ورته کومه چې د الله حبیبه ستا د وجې زه خلکو په وګټو ورته وکړی خو زما زړه هغه شانته ډک پاتې شو زما خو داسې په مدینه کې اوس څوک نشته دی چې زه لاړ شم او زه د هغې په زیارت او په دیدار باندې خپل سترګې راخوږې کړم زما محترمو دی را روان دی عشقیه اشعار وایي یو سیرت والا عشقیه اشعار د ده رانقل کړي دي دی د خپلو سترګو ته مخاطب دی ای زما سترګو ستاسو نه خو د مدینې هغه ګټې هغه ډېرې زیاتې خوشقسمتې دي د مکې هغه ګټې ستاسو نه ډېرې زیاتې خوشقسمتې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په طرف باندې تېرېدلو نو هغې ګټو نه به ورته آواز راتللو او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي إني لأعرف الحجر التي كانت تسلم علي قبل أن أبعث هغه ګټه اوس هم پېژنم چې پخوا به یې تېرېدم نو ګټې به راباندې سلام کو السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وایي زما د سترګو نه خو هغه ګټې ډېرې زیاتې بهترې دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام زیارت او دیدار یې کړی دی زما د سترګو نه خو د مدینې طیبې هغه ونې ډېرې زیاتې بهترې دي چې د دواړو جهانو د سردار مبارک دا به په صحرا کې ولیدلو نو د ګرمۍ نه د بچ کولو لپاره به ونه د خپل ځای نه را روانه شوله او د نبي مهربان په سر باندې یې سوری وکړو جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدمی خپې نشته دی سترګې نشته دی احساس نشته دی زړونه نشته دی خو د نبي مهربان په محبت کې الله رب العالمین بې سترګې ونې له د لیدلو طاقت ورکوي الله رب العالمین بې خپو ونې له د چلن طاقت ورکوي الله رب العالمین بې زړه ونې له په زړه الله رب العالمین د نبي علیه الصلاة والسلام عشق او محبت ورته نصیب کوي نو د خپل ځان ته مخاطب کېږي دا ستاسو نه خو هغه لرګي ډېر بهتر وو چې د نبي علیه السلام وجود ورسره لګېدلو ای زما لاسو تاسو خو خوشقسمته نه یئ چې د نبي علیه السلام د لاسو مصافحه درته نصیب نه شوله ای زما سترګې تاسو خو خوشقسمته نه یئ چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک زیارت او دیدار درته در نصیب نه شو ژاړي بې تحاشا ژاړي په اوښه باندې ناست دی راځي چې څرنګې مدینې طیبې ته رارسېږي نو د مسجد نبوي شریف د یو ستنې په شا باندې خپله اوښه ودرېږي او راځي او د دواړو جهانو د سردار مبارک روضې ته مخامخ ودرېږي فرمایي د یو امتي د طرف نه سلام قبول او هغه امتي چې ستا د زیارت او د دیدار په ارمان باندې د یمن نه را روان مور ته ورتاو شوی بچي دې پاتې شوي کور کلی یې قربان کړی د الله حبیبه زما سلام قبول کا او بیا راځي د یو ستنې په شا باندې مانځه ته ودرېږي حضرت عمر رضی الله عنه په نظر پرېوځي خواته ورته تشریف راوړي او خواته ورسره کښېني دی چې کله د مانځه نه فارغېږي حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي وایي مېلمه د کوم ځای نه راغلی دی ورته جواب ورکوي زه د یمن نه راغلی دویم سوال حضرت عمر رضی الله عنه د مجاهد ختم نبوت مبارکې کوي وایي زموږ د اغیرور څه حالت دی کوم چې اسود عنسي ورته ورتاو کړی و دی ورته وایي په ښه حال باندې دی وایي ته خو نه یې هغه ورته وایي انه عبدالله ابن ثوب نه هغه عبدالله ابن ثوب دی نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي انشدک بالله زه تا په الله قسم در کومه ما ته خو داسې ښکارېږي لکه چې ته دی ورته وایي او قسم دې راله راکړو بلکل هغه ځای ما حضرت عمر رضی الله عنه هغه ورسره غاړه په غړی کېږي او بیا یې ځان سره را روانوي او بیا شکر ادا کوي الله شکر دی د مرګ نه مخکې دې راته د ختم نبوت د عام مجاهد زیارت را نصیب کو چا چې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې په اور کې امان موندلی دی او ځان سره بوځي یو طرف ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کینی او امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو طرف ته ناست دی او سیدنا عمر رضی الله عنه بل طرف ته ناست دی په منځ کې ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه ناست دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته وایي وی اتعرف من هو ته دې پېژنې چې دا څوک دی نو ابوبکر
صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي نه زه یې نه پېژنم ورته فرمایي دا عبدالله ابن ثور دی دا ابو مسلم خولاني دی دا هغه عظیمه هستي ده چې الله رب العالمین د ابراهیم خلیل الله علیه السلام غوندې د یو منکر ختم نبوت بدبخت او دجال اسود عنسی په اور کې د حفظ او امان نصیب کړی و زما محترم ورونو زموږ او ستاسو لپاره په دا درس عبرت دی د ختم نبوت په لار کې اور راځي تسلیموي او د ختم نبوت د لارې نه اورونه ان شاء الله العزیز جیبونه راځي برداشت کوي خو د ختم نبوت د لارې نه اورونه د دواړو جهانو د سردار مبارک ذات او د ختم نبوت او د ناموس رسالت دا زموږ لپاره ریډ لاین دی موږ د یو افسري تر هغه وخت منو چې تر څو را سره د ختم نبوت مني او کو دا باډر کراس کو نو چې د لوی افسر وي په خپل ځای باندې وي موږ د تاجدار مدینه د ختم نبوت نوکران یو موږ به د ختم نبوت تحفظ کوو د هغې په مقابله کې د چا خبرې منلو ته تیار نه یو موږ د جرنیلي منو خو د ختم نبوت د تحفظ پورې منو موږ د جج صاحب د هغه فیصله منو خو د ختم نبوت تر حده پورې منو موږ د وزیر صاحب وزارت منو موږ د حکمران صاحب حکمراني منو موږ د زورورو زور منو خو د ختم نبوت تر حده پورې منو خو د ختم نبوت باډر کراس کوي او د قادیانیانو په صف کې ودرېږي نو د زورورو نه زورور دی هم دا خبره واوري د افسرانو نه لوی افسر دی هم دا خبره واوري د حکمرانانو نه لوی حکمران دی دا خبره واوري د جرنیلانو نه لوی جرنیل دی هم دا خبره واوري موږ عاشقان مصطفی یو لوږه مو قبول ده تنده مو قبول ده زولنې مو قبول دي اتکړۍ مو قبول دي بیړۍ مو قبول دي وجود مو قربان شه تن مو قربان شه او بچی مو قربان شه مال او حال مو قربان شه خو د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د درد چوکیداري نه پرېږدو ان شاء الله زمونږ د وطن یو مشر اوله ورځ په امریکا کې چې کوم الیکشن را روان دی هغه الیکشن کې د یو قادیاني د حمایت دپاره د پاکستان نه پیغام لیږلی دی د هغې قادیاني نوم دی آصف محمود زمونږ د ملک په سیاسي لیډرانو کې عمران خان صاحب په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي آصف محمود حمایت وکړي دا قادیانی دی زه تاسو نه د الله په کور کې د یوې خبرې جواب غواړم زمونږ پارټۍ به په خپل ځای زمونږ ډلې به په خپل ځای زمونږ خاندانونه به په خپل ځای زمونږ محکمې به په خپل ځای خو د نبي مهربان دپاره ټولې دنیا پرېښودلو ته تیار یو نبي کریم صلی الله علیه وسلم خفه کولو ته نه یو تیار ہم آج کے اس عظیم جلسے کی وساطت سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک گنہگار امتی ہونے کے ناطے اس اعلان سے اس ویڈیو پیغام سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے بے شک دے دو لیکن قادیانیوں کو ووٹ نہیں دینا ہے داسې ټیک ده کو ټیک نه ده څوک چې زما سره په دې خبرې کې تایید او اتفاق کوي لاس اوچت کړي لبیک 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 دوی خو لاوټ وایي قادیانیانو لپاره قادیانیانو باندې الله چې په مخ د ځمکه څومره ذرې د شګو پیدا کړي دي د هغې ذرو په شمار باندې صبح او شام دی د کلهم انسانیت د طرف نه دی په قادیانیانو او د هغې په حامیانو باندې لعنت دا د قادیانیانو مرکز دی 97% قادیانیان پاتې په ربوه کې د یو جماعت سرګرمیان دی دا امت ته څه پیغام ورکړي دا امت ته همدغه پیغام ورکړي چې موږ د قادیانیانو همخیال یو
د قادیانیانو حامیان خو موږ وایو د پاکستان بچې دا به د تاجدار مدینه غلام جوړیږي انشاءالله. نن د ربیع الاول لومړۍ ورځ ده، موږ د الله په کور کې ناست یو، موږ دعا غواړو ربه موږ ډېر مجرمان یو، الله ته به موږ ډېر خفه کړی. خدای خو دې زړونو کې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک سره کوم عشق او محبت دی، الله دا مو د ژوند تر آخري سلګۍ پورې د ځان قدم نصیب ربه چې د محشر په میدان کې د یمین او د شمال قافلې تېرېږي. الله رب العالمین موږ په دغه وخت کې د خپل نبي د مهربان نظر کرم ته په انتظار یو. الله رب العالمین هغه وخت کې مو د ختم نبوت په محافظینو کې راباسه. الله رب العالمین دا زموږ نننۍ ناسته دا د ختم نبوت په چوکیدارۍ کې قبول کا. الله دا زموږ لپاره ذریعه د شفاعت وګرځوه. الله رب العالمین موږ د علماو سره، موږ د تبلیغي جماعت سره، الله رب العالمین موږ د دیني مدرسو سره، الله رب العالمین موږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت سره، الله رب العالمین موږ د اسلام پسندو د دیندارو د نیکانو سره، الله رب العالمین تا د مرګ موږ ته الله د هغې رفاقت او د هغې صحبت نصیب فرمایه. رب ذوالجلال چې په کوم ځای کې د تکبیر غږ اورو، الله دې ژبو ته د الله اکبر ویلو توفیق نصیب فرمایه. الله چې په کوم ځای کې د ختم نبوت غږ اورو، الله د زنده‌باد نارې ورته نصیب فرمایه. الله چې په کوم ځای کې د ناموس رسالت الله دا مستانه ناره اورو، نو د زنده‌باد الله رب العالمین جواب راته نصیب فرمایه. ربه د علماو د صحبت نه مو جدا کوه. الله رب العالمین د دې نیکانو د ملګرتیا نه مو جدا کوه. الله دنیا کې مو هم د خپل محبوب د جنډې د سوري د لاندې ودروه. الله د محشر په میدان کې مو په حوض کوثر باندې هم د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم د جنډې د لاندې د هغې د لاسو مبارکو نه د کوثر اوبه نصیب فرمایه. او بیا مو د ختم نبوت د دې دفاع د دې تحفظ په برکت د تاجدار مدینه شفاعت نصیب فرمایه. وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. اجتماع کې چا خواري کړې ده، دعوتونه یې ورکړي دي، یو کوڅه کې ګرځېدلي دي. کریم الله د خپو د لاندې چې کوم ذرات راغلي دي، خدای دغه ذرات ورله د محشر په میدان کې ګواه جوړ کړه. الله رب العالمین چا دې دپاره دعوت ورکړی دی، کریم الله خدای په ژبه یې دعوت ورکړی دی، په قلم یې دعوت ورکړی دی، الله په کومه طریقه یې دعوت ورکړی دی. کریم الله د ختم نبوت په حفاظت کې قبول فرمایا. خدای چا مالي تعاون کړی دی، الله چا پکې نن شرکت کړی دی. رب ذوالجلال دا خو ستا د محبوب پاک صلی الله علیه وسلم د عشق جلسه ده. ګیر چاپېره به د فرشتو قطارونه د ځمکې نه راواخله تر اسمانه پورې صف بسته وي. الله زموږ د دعاګانې قبولې کړه. الله رب العالمین دا چې څومره روڼه زموږ دلته حاضر شوي دي، الله رب العالمین حیات طیبه پاکیزه د عزت او د دیندارۍ زندگی ورته نصیب فرمایا. الله زموږ کورونه کې مریضان دي، د دې مبارک عنوان په خاطر الله رب العالمین کریم الله زموږ د کورونو مریضانو ته شفا نصیب کړه. الله زموږ تکلیفونه په راحت باندې بدل کړه. الله زموږ د قرضونو د ادایګۍ توفیق نصیب فرمایا. الله زموږ بچي خدای د دې نننۍ مبارکې جلسې په برکت سره خدای زموږ د سترګو یخوالی جوړ کړه. الله د زامنو د لوڼو د لاسه د بېعزتۍ نه وساته. الله رب العالمین د هغې د خوږو د هغې د درد او تکلیف نه وساته. الله د دنیا کور راله د خوشحالۍ کا، الله د قبر کور راله د خوشحالۍ کا، الله د محشر کریمه ربه راپاڅېدل راله د خوشحالۍ کا. الله جنت ته مو د خپل محبوب سره ملګري کا برحمتک یا ارحم الراحمین. इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है. अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300 5949 296.